السلام عليكم ورحمة الله. This final revision part 1 will include chapter 1 and the first part of chapter 2. Start with chapter 1, Introduction to Business Combinations and the Conceptual Framework. أول حاجة في chapter 1 هي determining the price and method of payment. We have two methods, which is أول method فيهم excess earnings approach to estimate goodwill. الابروتش دي اللي هي الاكسس earnings ليها 6 steps. ال 6 steps في الاخر to arrive to the offering price. اول step identify a normal rate of return on assets for firms similar to the company being targeted. Step 2 apply the rate of return to the net assets of the target to approximate normal earnings. Step 3 estimate the expected future earnings of the target and exclude any non-recurring gains or losses، يعني الايتمز اللي غير متكررة اللي مش بتحصل كل سنة. Step 4 subtract the normal earnings from the expected target earnings. الديفرنس اسمه excess earnings. Step 5 compute the estimated goodwill from excess earnings. هنا بقابل two cases. لو ال excess earnings are expected to last indefinitely ساعتها ال present value may be calculated by dividing the excess earnings by the discount rate. يعني كل اللي هعمله لو قال لي ان ال excess earnings دي are expected to last indefinitely، يعني ما حددليش مدة زمنية معينة، كل اللي هعمله ان انا هجيب ال excess earnings هقسمها على ال discount rate. اما بالنسبه للfinite time period يعني مثلا 3 سنين او 5 سنين compute the present value of an annuity. هنشوف هنحلها ازاي في المساله عن طريق استخدام ال ordinary annuity. Step 6 add the estimated goodwill. بعد ما عملت estimation للgoodwill في step 5 بعد ما عملت estimation للgoodwill بضيفها للنت الفير فاليو اوف نت identifiable assets to arrive at a possible offering price. طيب أول exercise Hopkins Company is considering the acquisition of Richfield increase. To assess the amount it might be willing to pay, Hopkins makes the following computations and assumptions. Richfield increase ديت ال target company has identifiable assets with a total fair value of 6 million. احنا دايما بنتعامل مع ال fair value سواء assets أو liabilities في عمليات ال acquisition كلها. هنا ال assets ليها fair value 6 million وال liabilities 3,700,000. The assets include office equipment with a fair value approximating the book value. يعني بالنسبة للإيكويبمنت ال fair value هي ال book value. تاني حاجة بيقول لي buildings with a fair value 25% higher than the book value. طيب بالنسبة للجملة دي لازم أكون عارفة إن لازم أعرف إن هنا وأنا بحسب ال expected earnings إن هنا هحتاج إن أنا أعمل adjustment للأيتم ده. ليه؟ لأن معنى إن الفير فاليو للبيلدينج هو أكبر 25% من البوك فاليو، معنى كده إن الديبريشيشن كمان بتاع البيلدينج الفير فاليو بتاعه هو higher than 25% عن البوك فاليو. فبالتالي هنا الديبريشيشن اكسبنس اللي متسجل هو أقل 25% من الفير فاليو بتاعته. فبالتالي مادام هو أقل 25% من الفير فاليو بتاعته يبقى هو زود النت انكم زيادة أنا عايزة to exclude it. الزيادة اللي ناتجة عن الاختلاف ما بين البوك فاليو والفير فاليو بالنسبة للديبريشيشن عايزة إن أنا ألغيها. فإزاي هلغي الزيادة اللي حصلت على النت انكم؟ لأن احنا عارفين إن الديبريشيشن ده يعتبر اكسبنس، فبالتالي بدل هو متسجل بأقل من الفير فاليو بتاعته ب 25% يبقى هو كده زود النت انكم. عايزه الغي الزياده دي هعمل ايه؟ هعمل subtracting للdepreciation expense بالنسبه للبيلدينج. طيب هنشوف في المساله هتبان اكتر. بعد كده بيقول لي ان اللاند with a fair value 50% higher than البوك value. طيب هل بالنسبه لللاند انا محتاجه اعمل adjustment وانا بحسب ال expected earnings؟ لا. ليه؟ لان اللاند اصلا has no depreciation expense، فحتى لو الفير فاليو بتاعها مختلف عن البوك فاليو هنا it doesn't need an adjustment، لان اللاند في حد ذاتها هي asset مش هتأثر على النت انكم غير لو ليها depreciation expense. يبقى الجملة دي كده انا مش هستخدمها في حاجة اللي هي بتاعة اللاند. بعد كده remaining lives of the assets are deemed to be approximately equal to those used by Richfield increase. بعد كده في B هنا بيقولي Richfield increased pre-tax incomes for the years 2014 through 2016
were عندي كده 3 سنين من 2014 ل 2016 were 470,000, 570,000, 370,000 respectively. Hopkins believes that an average of these earnings represents a fair estimate of the annual earnings for the indefinite future. يعني ايه؟ يعني هو بيحسب ال expected earnings، بياخد average 3 سنين فاتوا اللي هم 2014 و2015 و2016 عشان يحسب ال expected earnings للسنة الجاية اللي هي 2017. فبياخد average 3 سنين فاتوا ويعمل عليهم ال adjustments اللي احنا قلناها واللي احنا لسه هنقولها عشان يوصل ان هو يحسب ال expected بتاع السنة الجاية. طيب هوبكنز بعد كده بيقول لي however it may need to consider adjustments for the following items included. اول حاجه مديني depreciation on building اللي احنا اتكلمنا عليه، ان هنا هحتاج ليه adjustment ب 380. بعد كده الديبريشيشن دي الايكويبمنت ب30,000. هل الديبريشيشن الايكويبمنت ده انا هستخدمه في حاجه؟ لا مش هستخدمه في حاجه. ليه مش هستخدمه في حاجه؟ لان هو زي ما قلنا قايل لي فوق ان بالنسبه للايكويبمنت الفير فاليو هو البوك فاليو، فبالتالي مفيش تاثير للديبريشيشن، محتاجه ان انا اعمل له ادجستمنت وانا بحسب الاكسبكتد ايرنينجز. تمام. طيب بعد كده في اكسترا اوردينري لوس ب 130,000 حصلت في 2016. احنا برضو واحنا بنعمل الاكسبكتيشن للايرنينجز لسنه 2017 هنكسكلود اي اكسترا اوردينري ايتم بيحصل في سنه معينه وبقيه السنين لا. يعني اي ايتم بيحصل مش بيتكرر كل سنه، بيحصل في سنه واحده بس نتيجه لظرف معين we have to exclude it. عشان ليه بنexclude it؟ عشان ما يأثرش على الاكسبكتيشن والاكسبكتيشن يطلع more accurate لان هو مش بيتكرر كل سنه. يبقى هنا الاكسترا اوردينري لوس بدل ما هو لوس يبقى عمل ايه في النت انكم؟ هو قلل النت انكم. عشان الغي الافكت بتاعه I must add it back. يبقى مادام هو لوس اكسترا اوردينري لوس يبقى تأثيره على النت انكم ان هو قلل النت انكم. عشان انا الغي الافكت ده I have to add it back. بعد كده في عندي salary expense بس كاتب لي ان هو each year. احنا قلنا مادام حاجه متكرره بتحصل كل سنه يبقى هي انا مش محتاجه اعمل لها adjustment. امال ايه بعمل؟ ايه adjustment؟ بعمل adjustment للحاجات الغير متكرره النون ريكيرنج زي الاكسترا اوردينري لوس او الاكسترا اوردينري جين. ديت الحاجات اللي انا محتاجه ان انا اعمل لها excluding. اما السالري اكسبنس اللي هو متكرر كل سنه بيحصل each year ب 170,000 هنا انا مش هحتاج اعمل له adjustment. فبالتالي ال 170,000 دي انا اصلا مش هستخدمها وانا بعمل adjustment وانا بحسب ال expected earnings. اخر حاجه بيقول لي ان normal rate of return on net assets for the industry، يعني لكل الشركات اللي شغاله في نفس الاندستري بتاعت الشركه التارجت بتاعتي هي 15%. Required A assume that Hopkins feels it must earn a 20% return on its investment and that Goodwill is determined by capitalizing excess earnings. Based on these assumptions, calculate a reasonable offering price for each field. Indicate how much of the price consists of Goodwill. يبقى هنا عندي لو نفتكر في step 5 قلنا ان في 2 cases، يا اما يقول لي ان ال excess earnings دي will last indefinitely او يحدد لي مدة زمنية معينة. هنا دي بيتكلم عن اول كيس لان هو مش محدد لي عدد سنين معين. يبقى احنا كده في اول كيس اللي هي لو نفتكر قلنا عشان نوصل للاوفرنج برايس بنقسم الاكسس ايرنينجز على الديسكاونت ريت اللي هو هنا return on its investment 20%. هنمشي كده اول ستيب كنا قلنا ان هي identify a normal rate of return on assets for firms similar to the company being targeted. يعني بنشوف التارجت كومباني نفس الكومبانيز اللي معاها في الاندستري النورمال ريت اوف ريتيرن اون اسيتس كام. هنا كان جيفن في المساله ب 15%. يبقى ادي كده اول ستيب ان احنا نحدد النورمال ريت اوف ريتيرن اون اسيتس لنفس للفيرمز اللي سيميلر للتارجت كومباني في نفس الاندستري هنا 15%. طيب تاني ستيب apply the rate of return اللي احنا لسه قايلين عليه اللي هو 15% to the net assets of the target to approximate normal earnings. يبقى تاني ستيب هنا ان احنا نحسب النورمال earnings. بنحسبها ازاي؟ عن طريق ان احنا نعمل multiplication للنورمال ريت اوف ريتيرن اللي هو 15% multiplied by النت assets. يعني ايه net assets؟ يعني
الاسيتس minus liabilities، بس طبعا زي ما احنا عارفين ان احنا دايما بنتعامل مع الفير فاليو. يبقى هنا محتاجين ان احنا نعمل multiplication للفير فاليو of net assets multiplied by ايه multiplied by normal rate of return. طيب الفير فاليو في نت اسيتس ازاي؟ كل اللي هنحسبها ازاي؟ هنحسبها ان احنا نجيب الفير فاليو في اسيتس جيفن اللي هي كان قلنا ان هي 6 مليون ماينس، يبقى هنا هنشيل منها subtracting ايه الفير فاليو اوف liabilities اللي هي برضو كانت given ب 3 مليون 700,000. هنوصل كده للفير فاليو اوف نت اسيتس اللي هي 2 مليون 300,000. يبقى تاني عملنا ايه؟ جبنا الفير فاليو في اسيتس ب 6 مليون less الفير فاليو اوف liabilities ب 3 مليون 700,000، يطلع لي كده الفير فاليو اوف net assets after subtracting the fair value of liabilities هتبقى 2 مليون 300,000. هاخد ال 2 مليون 300,000 ده multiply by ال normal rate of return اللي هو 15% to arrive to the normal earnings اللي انا عايزه احسبها في step 2 اللي هي هتطلع لي $345,000. يبقى هنا كل اللي عملناه ان احنا خدنا النورمال ريت اوف ريتيرن اللي هو 15% تايمز الفير فاليو اوف نت اسيتس اللي هي 2 مليون 300,000 عشان احسب النورمال ايرنينجز، طلعت لي في الاخر ب $345,000. طيب تالت ستيب لو نفتكر كانت estimate the expected future earnings of the target exclude any non-recurring gains or losses. ان احنا كنا بنحسب ال expected future earnings للسنة الجاية، وهنا في المسألة كان قايل لي عشان تحسب ال expected الشركة معتمدة على average 3 سنين فاتوا. فاللي بعمله ان انا بعمل الاول adjustment لكل سنة لو في حاجة محتاجة adjustment، وبعد كده بجيب average للثلاث سنين زي ما احنا عارفين ان اي average يبقى هجيب التوتال وهقسمه على عدد السنين اللي هو 3. طيب هنمسك سنة سنة. اول حاجة ال pre-tax income of reachable increase بالنسبة ل 2014 اول سنة، ده برضو رقم given في المسألة كان ب 470,000. هسبتراكت منه ال additional depreciation on buildings. لو نفتكر احنا قلنا ان ال depreciation بتاع البيلدينج محتاج adjustment عشان ال fair value كان اكبر من ال book value ب 25%. فقلنا ان ال depreciation ده اثر عشان ال depreciation ده هو expense، فاثر ان هو زود ال net income. فانا عشان الغي الزيادة دي بعمل هنا subtracting لل additional depreciation. طيب هل انا هاخد الرقم الديبريشيشن كله اللي هو 380,000 هعمل له subtracting؟ طبعا لا، انا بس هاخد الرقم ده هعمله times ال 25% بس. يبقى هنا هاخد الرقم مش هاخده كله واعمله subtracting، لا هضربه الاول في 25% هيديني 95,000. يبقى هاخد ال 95,000 ده هو ده ال additional depreciation on buildings هعمله subtracting من ال pre-tax income اللي هو 470,000 عشان اطلع كده ال adjusted earnings بالنسبة ل 2014 هتطلع ب 375,000. طيب نفس الكلام هيتكرر بالنسبة لسنة 2015 2015 ال pre-tax كان given في المسألة 570,000. subtract نفس الحكاية بالنسبة للبيلدينج لان البيلدينج متكرر معايا طبعا كل سنة محتاجة ان انا اعمل له adjustment. فهنا ال additional depreciation on building برضو بنفس الرقم ب 95,000 عملت له subtracting من ال pre-tax طلع لي كده ال adjusted earnings ب 475,000. طيب اخر سنة اللي هي 2016 ال pre-tax income كان 370,000. بس اللي مختلف في 2016 ان كان في كمان extraordinary loss حصل في 2016. زي ما احنا قلنا ان ال extraordinary loss ده non recurring item يعني مش بيتكرر كل سنة، فمحتاج ان انا اعمل له adjustment ان انا الغي الافكت بتاعه عشان ال expectation يبقى more accurate. فبالتالي بدل ما هو loss يبقى بيقلل النت income، وانا عشان الغي الافكت ده بعمل له adding back. يبقى هقاد هنا ال extraordinary loss اللي هو ب 130,000. وبالنسبة للdepreciation بتاع البيلدينج نفس الكلام زي بقية السنين هسبتراكت ال additional depreciation on building ب 95,000. التارجت additional كده يطلع لي adjusted earnings ل 2016 ب 405,000. يبقى انا كده عملت adjustment للثلاث سنين من 2014 ل 2016، خلصت ال adjustment اللي المفروض تحصل.
هبتدي ان انا اعمل افريج، هجمعهم الاول واخد افريج ليهم. يبقى هنا مجموع الثلاث سنين بعد الادجستمنت هيبقى 1,255,000. وبعد ما اجيب لهم الافريج يعني بعد ما اقسمهم على 3 يبقى هاخد ال 1,255,000 divided by 3 اللي هم عدد السنين من 2014 ل 2016. هيطلع لي 418,333. يبقى دوت كده ال expected earnings للسنة القادمة اللي هي 2017. Step 4. Subtract the normal earnings from the expected target earnings. The difference is excess earnings. يبقى أنا كده حسبت ال normal earnings في step 2 وحسبت ال expected earnings في step 3. يبقى أنا جاهزة إن أنا أحسب ال difference ما بينهم اللي هي excess earnings. طيب ايه الفرق اصلا ما بينهم؟ النورمال ايرنينجز هي الايرنينجز النورمال للفيرم بدون اعتبار الجود ويل بتاعه الفيرم، فهي عشان كده نورمال. اما الاكسبكتد تارجت ايرنينجز اللي احنا حسبناها عن طريق افريج 3 سنين دي كونسيدر وجود الجود ويل، يبقى هي هنا بتاخد في اعتبارها ان في حاجه اسمها جود ويل للشركه. فعشان كده دايما في اختلاف ما بين النورمال ايرنينجز والاكسبكتد ايرنينجز. الاختلاف ده انا بحسبه عن طريق ان انا اعمل الاكسبكتد earnings اللي هي هنا 418,333 minus النورمال earnings اللي هي 345,000 عشان اجيب الديفرنس ما بينهم اللي هو الاكسس earnings هيطلع لي ب 73,333. يبقى هنا دوت الاكسس earnings. الاختلاف ما بين النورمال والاكسبكتد زي ما قلنا ليه في اختلاف؟ نتيجة لوجود الجود ويل. طيب step 5 compute the estimated goodwill from excess earnings. لو نفتكر احنا قلنا في step 5 انا عندي two cases، يا اما يقول لي ان ال excess earnings دي will last indefinitely ومحددليش مدة زمنية معينة، يا اما يقول لي ان هي ليها عدد معين من السنين. هنا هو محددليش بالنسبة للريكوايرد ايه، محددليش مدة زمنية معينة، فبالتالي اللي هعمله ان انا هجيب الاكسس earnings الرقم اللي انا حسبته في step 4 اللي هو 73,333 divided by الديسكاونت ريت اللي هو قايل لي عليه في الريكوايرد اللي هو كان 20%، اللي هو كان rate of investment كان 20%. هيطلع لي كده الاستيميتد جود ويل ب 366,665. يبقى دي كده الاستيميتد جود ويل اللي انا طلعتها في ستيب 5. اخر ستيب ان انا احسب الاوفرنج برايس. الاوفرنج برايس بيتكون من حاجتين: الفير فاليو اوف ذا فيرمز نت ايدنتيفايبل اسيتس والاستيميتد جود ويل. طيب انا هنا حسبت الاثنين. الفير فاليو اوف نت ايدنتيفايبل اسيتس يعني ايه؟ يعني الفير فاليو اوف اسيتس بدون الجود ويل ماينس الفير فاليو اوف لايبيليتيز. ده كده هيديني الفير فاليو اوف ذا فيرمز نت ايدنتيفايبل اسيتس. كنا حاسبينها اصلا من الاول كانت 2,300,000. هزود عليها الاستيميتد جود ويل اللي احنا حسبناها في ستيب 5 اللي هي 366,665. هيطلع لي كده اخر حاجه اللي هي الاوفرنج برايس هيطلع ب 2,666,665. يبقى ده كده ايه الاوفرنج برايس اللي قلنا بيتكون من الجود ويل بلس الفير فاليو اوف نت اسيتس. بالنسبه required B assume that Hopkins feel it must earn a 15% return on its investment but that average excess earnings are to be capitalized for 5 years only. يبقى هنا ده الاختلاف ما بين required A و required B، ان هنا ال excess earnings are to be capitalized for 5 years only، يعني هنا for a finite period of time أو finite number of years. تمام. فالاختلاف هنا ان بالنسبة لأول 4 steps ما فيهمش اختلاف عن بارت A. يعني هجيب الاول النورمال ريت اوف ريتيرن واحسب النورمال ايرنينجز واحسب الاكسبكتد والاكسس ايرنينجز. ده كده الجزء ده ما فيهوش اختلاف. من اول بقى ستيب 5 احنا قلنا انه في 2 كيسز. في ريكوايرد A كان اول كيس اللي هو الاكسس ايرنينجز will last indefinitely، اما ده في ريكوايرد B ده تاني كيس لانه محدد لي مده زمنيه معينه وهي 5 سنين. طيب هتعامل معاها ازاي؟ كل اللي انا هعمله ان انا هعمل الاكسس earnings اللي هي الديفرنس ما بين الاكسبكتد والنورمال earnings. كانت في المسألة هنا ب 73,333 multiplied by a present value factor.
ايه هو ال present value factor ده؟ انا هجيبه منين؟ هيبقى given عندي في المسألة زي ما هو given كده، بيقول لي ان present value of excess earnings for 5 years is at 15% is 3.35216. دي هي كده given في المسألة. طيب ليه بعمل كده؟ بعمل كده لان ال excess earnings لما اقول ان هنا ال excess earnings 73,333 لكن هتبقى capitalized for 5 years only، معناها ان انا متوقع احقق excess earnings كل سنة ب 73,333 لمدة 5 سنين. فبالتالي انا لو عايزة اجيب التوتال كلها بضرب في ال present value factor. ليه؟ لان قيمة الفلوس دلوقتي غير قيمتها بعد 5 سنين. يبقى انا عشان اكونسيدر ان قيمة الفلوس بتقل، فهنا بضرب ال excess earnings في ال present value factor to arrive لل estimated goodwill. يبقى هنا انا بعمل حاجه اسمها discounting، ان انا بعمل ال excess earnings multiplied by ال present value factor اللي هو هيبقى given عشان اطلع ال estimated goodwill. هيطلع هنا ب 245,824. بعد كده بقى step 6 همشيها عادي، ان انا هجمع ال estimated goodwill مع ال fair value of net assets. قلنا ال fair value of net assets يعني ايه؟ يعني ال fair value of assets minus ال fair value of liabilities كانت 2,300,000. هجمعهم مع بعض عشان اوصل في الاخر للاوفرنج برايس ب 2,545,824. Exercise 2. Eden Company is trying to decide whether to acquire Bloomington Increase. The following balance sheet for Bloomington Increase provides information about book values. Estimated market values are also listed. هو هنا مديني الداتا للبوك فاليوز والماركت فاليوز. الماركت فاليوز اللي هي الفير فاليوز للتارجت كومباني لكذا ايتم: الكرنت اسيتس، بروبرتي، بلانت اند ايكويبمنت، توتال لايبيلتيز، كومن ستوك، وريتيرند ايرنينجز. طبعا مش شرط ان انا استخدم كل الداتا اللي هو مديهاني، انا جاست بسلكت الايتمز اللي انا محتاجاها في المساله. بعد كده بيقول لي ان Eden Company expects that Bloomington will earn approximately 290,000 per year in net income over the next 5 years. هنا لو نفتكر في ال 6 steps، step 3 كنت بحسب ال expected earnings عن طريق ان انا بعمل adjustments واجيب average وهكذا. هنا في الاكسرسايز ده هو جايب لي expected earnings جاهزة ب 290,000 دولار. فبالتالي مش محتاجة ان انا اعمل حسابات كتير في الستيب دي. يبقى هي هنا expected earnings جاهزة ب 290,000. طيب بعد كده بيقول لي ان this income is higher than the 14% annual rate on tangible assets considered to be the industry norm. 14% دي اللي هي النورمال ريت اوف ريتيرن اون اسيتس اللي احنا بنحسبها في ستيب 1 او بتبقى جابن، يعني اللي هي ستيب 1 اللي هي النورمال ريت اوف ريتيرن هنا ب 14%. بس بيقول لي ان ال 14% دي ابلايد على التانجبل اسيتس. في الاكسرسايز اللي فات لو نفتكر النورمال ريت اوف ريتيرن كان ابلايد على النت اسيتس، فكنت بحتاج ان انا اجيب الفير فاليو اوف نت اسيتس واشيل منها الفير فاليو اوف لايبيليتيز. لكن هنا مادام هو قال لي على التانجبل اسيتس اونلي، يبقى انا وانا بحسب النورمال ايرنينجز مش هحتاج ان انا اشيل اللايبيليتيز، يبقى انا على طول هابلاي ال 14% ديت للفير فاليو اوف للفير فاليو اوف اسيتس مش النت اسيتس. طيب نقرا اول required هنا: compute an estimation of goodwill based on the information above that Eden might be willing to pay under each of the following assumptions. أول assumption إن Eden is willing to pay for excess earnings for an expected life of 4 years وبين قوسين كاتب لي undiscounted. طيب احنا قلنا في الاكسرسايز اللي فات احنا عندنا two cases: يا اما ان هو يقول لي ال expected earnings دي last indefinitely، يا اما يحدد لي مدة زمنية معينة. طيب في الاكسرسايز ده بقى عندنا 3 cases مش 2. اول كيس دي دلوقتي هو قايل لي ان هنا في فترة زمنية معينة اللي هي 4 سنين، لكن كاتب لي ان هي undiscounted. يعني ايه undiscounted؟ يعني انا مش محتاجة ان انا اضرب في present value factor، لان انا هنا بكونسيدر ان ان الفلوس قيمتها دلوقتي هي قيمتها بعد ال4 سنين. يعني مش هعمل ديسكاونتنج، مادام هو قايل لي undiscounted يبقى انا مش هعمل ديسكاونتنج. يعني انا بفترض ان الفلوس دلوقتي هي كمان 4 سنين، مش هيحصل اختلاف في الفاليو بتاعتها. فهنا كل اللي انا هعمله وانا بحسب الاكسس earnings ان انا هجيب الرقم بتاع الاكسس earnings اللي انا حسبته هضربه في عدد السنين اللي هي 4.
طيب من الاول كده احنا حسبنا النورمال earnings للسيميلر فيرمز ازاي. زي ما قلنا ان هي based على التانجبل assets only. based على التانجبل assets only يعني مش هشيل اللايبلز. يبقى انا هاخد كده الفير فاليو اوف اسيتس كلها من الداتا اللي عندي دي اللي هي بس هناخد بالنا ان احنا هنركز على الماركت فاليوز اللي هي الفير فاليوز. هلاقي هنا ان التوتال اسيتس ب 1,750,000. بعد كده هضرب الرقم دوت في ال 14% اللي هو النورمال ريت اوف ريتيرن عشان اجيب الايه، عشان اجيب النورمال earnings. هيطلع النورمال earnings ب 245,000. تمام. طيب بعد كده يبقى دي كده النورمال earnings. يبقى انا خلصت كده ستيب 2. بعد كده ستيب 3 قلنا ان هي جاهزه لان هو هنا مديني الاكسبكتد earnings على طول ب 290,000 دولار. هحسب على طول الاكسس earnings عن طريق ان انا اعمل الاكسبكتد earnings minus النورمال. هيطلع لي الاكسس earnings ب 45,000. طيب اول assumption بيقول لي ان Eden is willing to pay for excess earnings for an expected life of 4 years ولكن undiscounted. يبقى انا كل اللي هعمله ان انا هجيب الاكسس earnings اللي هي 45,000 هضربها في عدد السنين اللي هو 4. يبقى هنا انا مش هعمل discounting، مش هضرب في البريزنت فاليو فاكتور. ليه مش هضرب في البريزنت فاليو فاكتور؟ لان هو بيقول لي undiscounted، يعني عايز يعرف الاكسس earnings دي كمان 4 سنين هتبقى كام بدون ما ياخد في اعتباره ان قيمة الفلوس بتقل على مدار الزمن. يبقى هنا الجودويل هتبقى equal ال 45,000 اللي هي الاكسس earnings multiplied by عدد السنين اللي هي 4 equal 180,000. يبقى ده كده assumption 1. assumption 2 Eden is willing to pay for excess earnings for an expected life of 4 years which should be capitalized as the industry normal rate of return. يبقى هنا الكيس دي الكيس اللي هعمل فيها discounting عن طريق ان انا اضرب الاكسس earnings times ال present value factor عشان اطلع ال estimated goodwill. يبقى هنا الاكسس earnings ب 45,000 multiplied by ال present value factor اللي هو هيديهوني given في المسألة زي ما هنا مديني present value of an annuity factor for n equal 4 اللي هو عدد السنين و discounting على 14% is 2.91371. يبقى اللي هعمله ان انا هضرب الاكسس earnings اللي هي 45,000 multiplied by 2.91371 عشان يديني ال estimated goodwill هيبقى 131,117. يبقى دي كده ال estimated goodwill based على assumption 2 اللي هو ان هو finite period of time مع ان انا بعمل discounting. تالت assumption excess earnings are expected to last indefinitely but Eden demands a higher rate of return of 20% because of the risk involved. دي بقى اول كيس قلنا عليها خالص ان الاكسس earnings مش هيحدد فيها مدة زمنية معينة عشان هنا الاكسس earnings are expected to last indefinitely. فبالتالي كل اللي انا هعمله ان انا هقسم الاكسس earnings على الديسكاونت ريت اللي هو هيديهوني هنا ب 20%. يبقى ال 45,000 divided by 20% هيديني كده الاكسبكتد جودويل هتبقى 225,000. يبقى انا كده طلعت عملت estimation للجودويل بيزد على ال 3 assumptions. تاني ميثود هي الكاش earnings ميثود. الميثود دي احنا الاول هنستمت البيرشيز برايس وبعد كده هنجيب منه الجودويل. طيب هنستمت البيرشيز برايس ازاي؟ اول حاجه هو بيقول لي ان الكوميوليتيف total net cash earnings for the past 5 years of 425,000 includes extraordinary cash gains of 33,500 and extraordinary cash losses of 24,000. طيب الكوميوليتيف يعني النت كاش earnings التراكمي ل5 سنين فاتوا هو 425,000. طيب لازم ان احنا نعمل هنا adjustment للاكستراوردينري items الكاش. يعني هنا عشان الايتمز دي كاش فانا هعمل لها adjustment. لو كانت مش non cash items ساعتها it shouldn't be adjusted.
طيب الاكسترا اوردينري كاش جينز ازاي بتأثر على النت انكم؟ بتأثر ان هي بتزود النت انكم. عشان الغي الافكت ده محتاجه ان انا اعمل subtracting للاكسترا اوردينري جينز اللي هي ب 33,500. وبالنسبه للاكسترا اوردينري راس بتقلل النت انكم، تاثيرها على النت انكم ان هي بتقلل النت انكم. عشان انا الغي الافكت ده محتاجه ان انا اد باك الاكسترا اوردينري loss اللي هي ب 24,000. يبقى انا جبت الكوميوليتيف 5 years net cash earnings given اللي هي ب 425,000. عملت subtract الاكسترا اوردينري gains واد للاكسترا اوردينري loss، طلعت ال 5 years adjusted cash earnings 415,500. يبقى ده كده ال adjusted cash earnings. هجيب منه average. احنا عارفين بنجيب الافريج ان احنا بنقسم على عدد السنين، هنا هما 5 years. يبقى ال 415,500 هيتقسم على ال 5 years يطلع لي ال average annual adjusted cash earnings يعني للسنة الواحدة هيبقى ب 83,100. طيب ال 83,100 ده هجيب منه ازاي ال estimated purchase price. هنا في طريقة الكاش earnings method انا بجيب بعمل estimation لل purchase price عن طريق ال ordinary annuity. ان انا الرقم اللي هو ال average annual adjusted cash earnings اللي هو ال 83,100 هعمل له multiplying على طول بال present value factor which is given في المسألة هنا في required ايه. قايل لي هنا في required ايه compute an offering price using the cash earnings method. الكاش earnings method هنا ال present value of ordinary annuity n equal 5 اللي هو عدد السنين عند rate 15% is 3.35216. يبقى هو هنا مديني ال present value بتاع الخمس سنين عند rate 15% ب 3.35216. كل اللي انا هعمله عشان estimate ال purchase price هجيب الافريج اللي هو الانيوال اللي انا طلعته الانيوال adjusted cash earnings multiplied by ال present factor given اللي هو 3.35216 عشان اقدر ان انا estimate ال purchase price هيطلع لي ب 278,564. يبقى ده كده ال estimated purchase price. ال estimated purchase price بجيبه هنا في طريقة الكاش earnings الأول قبل ما أطلع الجودويل. يبقى احنا في الاكسس earnings كنا الأول بنطلع الجودويل وبعد كده بنزود لها الفير فاليو في نت اسيتس عشان نوصل للأوفرنج برايس. هنا احنا مشينا بالعكس، هنستمت الأول البيرشيز برايس طلعنا عن طريق ان احنا هنعمل الافريج انيوال adjusted cash earnings multiplied by ال present value factor عشان نطلع البيرشيز برايس. طلع ب 278,564. يبقى احنا كده خلصنا required A. نيجي في required B. compute the amount of goodwill included in the computed offering price. ال offering price اللي احنا طلعناه ده جواه حاجتين، هما الحاجتين الجودويل والفير فاليو اوف نت assets. لو احنا جبناه ال estimated purchase price اللي هو 278,564 minus الفير فاليو اوف نت assets هنقدر نوصل للاماونت بتاعت الجودويل. طيب هنجيبها ازاي؟ اللي عندي الماركت فاليو اوف identifiable assets كانت given في المسألة ب 375,000. نعملها minus الماركت فاليو اوف liabilities اللي هي كانت given في المسألة 160,000. هيطلع لي الماركت فاليو او الفير فاليو اوف net identifiable asset ب 215,000. يبقى ال estimated purchase price 278,564 minus الماركت فاليو في net identifiable assets اللي هو 215,000 هيديني في الاخر الفاليو بتاعت الجودويل ب 63,564. بعد كده هنبتدي chapter 2 part 1 accounting for business combinations. اول حاجه اي شركه بتعمل acquisition هي بتتحمل 3 انواع من الكوست. ايه هما؟ direct costs, indirect costs, security issuance costs. direct costs زي advisory, legal, accounting and other professional or consulting fees. indirect cost هي costs to maintain a merger, a mergers and acquisitions department. وتالت نوع اللي هو security issuance costs, costs with issuing stock such as cost of intermediaries. ازاي بيتسجلوا؟ بالنسبة للدايركت والindirect cost بيتسجلوا كاكسبنس
اما السكيورتي ايشوانس كوست بتعتبر ريدكشن من الاديشنال contributed capital. طيب بعد كده whenever we have an acquisition we should compare between two values. لازم ان احنا نقارن ما بين two values. ايه هما؟ ال fair value of net identifiable assets، يعني ال fair value of assets minus ال fair value of liabilities، بنقارنها بالبرايس او بالكاش consideration، وبنلاقي if the price exceeds the fair value ال difference is recorded as goodwill. يبقى لو لقينا البرايس أزيد من ال fair value of net assets، ساعتها ال difference ما بينهم should be recorded as goodwill. لو ال fair value if the fair value exceeds the price، لو ال fair value بتاعت ال net assets أكبر من ال price أو ال cash consideration، ساعتها ال acquisition is referred to as a bargain and the difference is recorded as a gain on acquisition. دي تاني كيس. تالت كيس if the price أو if the cash consideration equals لل fair value of net assets، ساعتها no goodwill should be recorded and no gain on acquisition should be recorded. أول exercise Maplewood Corporation purchased the net assets of West Corporation on Jan 2, 2016 for 560. ايه هي 560,000 دي كده البرايس او الكاش consideration اللي الشركة دفعتها عشان تعمل acquiring لويست Corporation. and also paid 20,000 in direct acquisition cost، دي اللي قلنا عليها من شوية، اللي هي ال direct cost associated مع ال acquisition اللي هي should be expensive. بعد كده مديني بالنسبة لويست balance sheet، مديني items بالنسبة لويست company. وبعد كده بيقول لي ان الفير فاليوز agree with book values. يعني ايه الفير فاليوز agree with book value؟ يعني هي البوك values except 3 items. ايه هما؟ الانفنتوري واللاند والاكويبمنت، الفير فاليوز بتاعتهم مختلفين عن البوك فاليوز اللي مكتوبه فوق. بالنسبه للانفنتوري الفير فاليو بتاعتها 400,000، اللاند 50,000، والاكويبمنت 70,000 respectively. وكمان بيزود ان West has patent rights which is considered طبعا an asset برضو ب $20,000. أول required prepare Maplewood's general journal entry for the cash purchase of West's net assets. طيب احنا قلنا whenever we have an acquisition we have to compare ما بين two values، الكاش consideration أو البرايس والfair value of net assets. طيب اول حاجه هنحسب الفير فاليو اوف نت اسيتس. هنحسبها ازاي؟ هنجيب الفير فاليو اوف اسيتس، هنجمعها كلها. هنا امسك اول ايتم في الاسيت اللي هو الاكونتس ريسيفبل، الفير فاليو بتاعه كان 180,000 بلس الانفنتوري ناخد بالنا ان هو كان الفير فاليو مختلف عن البوك فاليو. كان قايل لي تحت ان الفير فاليو بتاعه الانفنتوري 400,000 بلس اللاند. بالنسبه لللاند الفير فاليو برضو كان مختلف عن البوك فاليو، قايل لي تحت ان هو $50,000. بعد كده البيلدينج، بالنسبه للبيلدينج الفير فاليو هو البوك فاليو ب60,000. بالنسبه للايكويبمنت برضو الفير فاليو مختلف عن البوك فاليو، كان كاتب تحت ان هو ب70,000. وما ننساش اخر حاجه البيتنت رايتس تعتبر اسيت، فبالتالي برضو احطها بالفير فاليو بتاعتها اللي هي 20,000. يبقى انا جمعت كل الاسيتس طلع لي الفير فاليو في اسيتس ب 780,000. هعمل الفير فاليو في اسيتس less او minus الفير فاليو اوف liabilities. الفير فاليو اوف liabilities هنا عندي نوعين من liabilities. current liabilities الفير فاليو بتاعتها 70,000 بلس اللونج تيرم debt الفير فاليو بتاعته ب 160,000. هيطلع لي كده الفير فاليو اوف liabilities ب 230,000. يبقى الفير فاليو اوف assets minus الفير فاليو اوف liabilities هوصل للفير فاليو اوف net assets هتطلع لي ب 550,000. الفاليو دي هاخدها على طول اقارنها بالبرايس او بالكاش consideration اللي كان مكتوب اول حاجه في المساله اللي هو كان ب 560,000. المقارنة هنا احنا قلنا اول كيس لو البرايس او الكاش كونسيدريشن اكبر من الفير فاليو في نت اسيت، ساعتها انا هبقى في اول كيس اللي هي الكيس اوف جود ويل. يبقى الديفرنس ما بينهم لازم اكون عارفه ان الديفرنس ما بينهم should be recorded as a goodwill. يبقى الديفرنس ما بينهم هنا is 10,000 should be recorded لما نعمل بعد كده الجورنال entry as goodwill.
how to prepare a journal entry. احنا عارفين هنا ان ال acquiring company الاسيتس بتاعتها والliabilities بتاعتها الاتنين هيزيدوا، فبالتالي كل الاسيتس هتتحط في الديبت سايد، لان الاسيتس النورمال بالانس بتاعها ديبت، فلما تزيد هتتحط في الديبت سايد. اما اللايبيليتيز لما بتزيد النورمال بالانس بتاعها كريدت، فهتتحط في الكريدت سايد. يبقى اول حاجه الاكونتس ريسيفبل هتتحط بالفير فاليو بتاعتها في الديبت سايد ب 180,000. بعد كده الانفنتوري هتتحط بالفير فاليو بتاعتها ب 400,000. اللاند هتتحط بالفير فاليو ب 50,000. البيلدينج ب 60,000. الايكويبمنت ب 70,000. والبيتنت ب 20,000. ما ننساش اهم حاجه ان احنا حسبنا ان الديفرنس ما بين البرايس والفير فاليو في نت اسيتس should be recorded as a goodwill. يبقى الديفرنس ده لازم يتسجل زيه زي بقيه الاسيتس، لان الجودويل ده يعتبر اسيت، فهيتسجل مع بقيه الاسيتس في الديبت سايد بالديفرنس اللي احنا قلنا عليه اللي هو 10,000. حاجه على الجزء الكريدت بالنسبه للكرنت liabilities، احنا قلنا ان هي طبعا بتزيد، فلما بتزيد عشان هي liability هتتحط في الكريدت سايد بالفير فاليو بتاعتها اللي هي 70,000. واللونج تيرم ده نفس الحكايه هيتحط في الكريدت سايد ب 160,000. طيب ليه الكاش حطيناه في الكريدت سايد ب 560,000؟ لان الكاش ده اللي الشركه الاكوايرنج بتدفعه تو اكواير الشركه التارجت. يعني هنا شركه مابل وود هتدفع الفلوس دي تو اكواير الاسيتس بتاعت ويست كوربريشن، فبالتالي هي الكاش بتاعها بيقل، ولان الكاش ده اسيت فبالتالي لما يقل نحطه بعكس النورمال بالانس بتاعته فيتحط في الكريدت سايد. فالكاش هيتحط في الكريدت سايد ب 560,000. طيب اخر حاجه ما ننساهاش، كان بيقول لي ان الكومباني also paid 20,000 in direct acquisition cost. احنا قلنا ان الشركه بتتحمل انواع من الكوست اثناء الاكوزيشن، دي نوع منهم اللي هي الدايركت، واحنا قلنا على الدايركت اكوزيشن كوست ان هي should be expensive. فبالتالي الاكوزيشن اكسبنس هتتسجل هنا في الديبت سايد ب 20,000، وهيتسجل على الناحيه الثانيه في الكريدت سايد الكاش، لان الكاش هيقل نتيجه لوجود الاكسبنس ب 20,000 في الكريدت سايد. Required B. Assume Maplewood Corporation purchased the net assets of West Corporation for 500,000. يبقى هنا ايه اللي اختلف؟ بس اللي اختلف هنا البرايس او الكاش consideration، بدل ما هو 560,000 اصبح 500,000. طيب هيأثر ازاي؟ احنا قلنا whenever we have an acquisition we have to compare ما بين two values، ال fair value of net assets والبرايس او الكاش consideration. بالنسبة لهنا ال fair value of net assets هي مش هيحصل لها حاجة، مش هتتغير، فهو هيبقى نفس الرقم. ال fair value of net assets هيبقى ب 550,000. امال ايه اللي اتغير هنا؟ البرايس اتغير بقى ب 500,000. فبالتالي هنقارن ما بين البرايس ده والفير فاليو في نت اسيتس، هنلاقي ان الفير فاليو في نت اسيتس هنا هي اكبر من البرايس. لو نفتكر دي كيس 2 اللي قلنا عليها، لو الفير فاليو اكسيد البرايس يبقى الديفرنس ما بينهم ده is considered هنا a bargain purchase and should be recorded بعد كده في الجورنال entry as a gain on acquisition. يبقى هنا احنا في كيس 2 نتيجة لان الفير فاليو اكبر من البرايس، فبالتالي الديفرنس هنا لما نيجي نحضر الجورنال انتري should be recorded as a gain on acquisition. ادي الجورنال انتري. الجورنال انتري هي هنبتدي برضو ان احنا نحط الاسيتس اللي زادت في الديبت سايد. هنبتدي بالاكونتس ريسيفبل والانفنتوري واللاند والبيلدينج والاكويبمنت والبيتنت، كلهم طبعا هيتسجلوا بالفير فاليو. هنا طبعا مفيش جودويل هتتسجل معاهم، لان احنا مش في الكيس بتاعه الجودويل، لان احنا لقينا ان الفير فاليو بتاعت اسيتس كانت اكبر من البرايس، فهنا مفيش جودويل should be recorded في الديبت سايد. هنيجي للكريدت سايد، الكرنت liabilities هتتسجل بالفير فاليو بتاعتها ب 70,000، واللونج تيرم ديت بنفس الحكايه بالفير فاليو 160,000. بعد كده الكاش برضو في الكريدت سايد بالاماونت بتاعته الجديدة اللي هي 500,000 في required B. اما بقى عشان نعمل بالانس في الجورنال انتري، قلنا هنا الديفرنس ما بين الفير فاليو في نت اسيتس والبرايس اللي احنا حسبناها،
في السلايد اللي فاتت. الديفرنس ما بينهم بقى should be recorded على الكريدت سايد في الكيس دي as a gain on acquisition ب 50,000. ده الديفرنس ما بينهم. بعد كده ما ننساش ان برضو الجورنال انتري التانية بتاعة الاكوزيشن اكسبنس. فالاكوزيشن اكسبنس هتبقى في الديبت سايد ب 20,000 وعلى الناحية التانية الكاش should be recorded في الكريدت سايد ب 20,000. exercise 2 we have هنا data ل 2 companies Reach company و Canon company. بيقول لي ان on Jan 1 2016 the stockholders of Reach and Canon agreed to a consolidation. Canon company issued 70,000 shares of its 20 par value common stock for the net assets of Reach. يبقى هنا شركة Canon هتعمل acquisition على شركة Reach عن طريق ان هي بدل ما تدفع كاش هتعمل issuing لستوك. انا زي ما احنا عارفين في عمليات الاكوزيشن سواء هي asset acquisition او stock acquisition ممكن الاكوزيشن يحصل يا اما عن طريق paying cash يا اما issuing stock يا اما issuing debt instruments. فبالتالي هنا ما حصلش عملية الاكوزيشن عن طريق الكاش ولكن حصلت عن طريق issuing stock. فالشركة الاكوايرنج اللي هي كانون كومباني هتعمل issuance ل 70,000 shares of its 20 bar value common stock for the net assets of Reach. On the date of consolidation, the fair values of Reach's current assets and liabilities were equal. يعني عند الاكوزيشن الفير فاليوز كانت هي البوك فاليوز فيما عدا one item اللي هو البلانت اند equipment. يبقى البلانت اند equipment هو الوحيد هنا اللي كان مختلف. هيبقى ب 1,270,000. يبقى هنا لازم اخد بالي ان في ريتش وانا جاي احسب الفير فاليو بتاع البلانت اسيتس مش هياخد ال 1,080,000 لا هيبقى ب 1,270,000. طيب بعد كده بيقول لي investment banking house estimated that the fair value of Canon company's common stock was 35 per share. ده كده بقى الماركت فاليو او الفير فاليو بتاع كل سهم من اسهم الشركه اللي هي كانون الشركه الاكوايرنج ب 35,000. Canon will incur 45,000 of direct acquisition cost and 15,000 in stock issue cost. طيب أو required prepare the journal entries to record the consolidation on the books of Canon company assuming that the consolidation is accounted for as an acquisition. يبقى عايز ان انا اعمل الجورنال entry عشان برضو اسجل عملية الاكوزيشن. طيب اول حاجه احنا قلنا ما دام احنا بنسجل عمليه اكوزيشن يبقى لازم تو كومبير ما بين تو فاليوز. هنا التو فاليوز هنا مفيش كاش ولكن حصل ايشونس لستوك. يبقى هنقارن هنا بقى ما بين الفير فاليو اوف نت اسيتس هنقارنها بحاجه اسمها انفستمنت كوست. ايه هي الانفستمنت كوست دي؟ اللي هي الفير فاليو اوف ذا ايشد شيرز. طيب اول حاجه الاول هنحسب الفير فاليو اوف نت اسيتس ازاي؟ زي ما احنا اتعودنا هنجيب الفير فاليو اوف اسيتس ماينس الفير فاليو اوف liabilities. الفير فاليو اوف اسيتس هنا عباره عن حاجتين. الكرنت اسيتس كانت ب 440,000 بلس البلانت اند ايكويبمنت ولكن بالفير فاليو بتاعتها اللي هي متعدله تحت ب 1,270,000. هيطلع لي كده الفير فاليو اوف اسيتس 1,710,000. بعد كده less للفير فاليو اوف liabilities. اللايبيلتيز الفير فاليو بتاعتها كانت ب 230,000. عشان اطلع كده الفير فاليو اوف نت اسيتس هتطلع لي ب 1,480,000. طيب هاخد الفاليو دي انا لازم اقارنها بفاليو تانية. ايه هي الفاليو التانية؟ هي فاليو بسميها الانفستمنت كوست. الانفستمنت كوست دي عباره عن ايه؟ عباره عن الفير فاليو اوف ذا ايشد شيرز. بحسبها ازاي؟ بجيب النمبر اوف شيرز issued by the acquiring company. احنا قلنا هنا ان كانون ناويه ان هي to issue 70,000 shares. يبقى باخد ال 70,000 shares بضربها في times 35. ايه هي 35 دي؟ دي الفير فاليو of each share. يبقى تاني بعمل ايه؟ بجيب النمبر اوف shares multiplied by the fair value of each share عشان اطلع الفير فاليو اوف ذا issued shares كام اللي هو الانفستمنت كوست بكام. هيطلع هنا الانفستمنت كوست ب 2,450,000.
هاخده اقارنه على طول بالفير فاليو اوف نت اسيتس اللي هو 1,480,000، هلاقي هنا ان الانفستمنت كوست اكسيد الفير فاليو اوف نت اسيت. يبقى اعرف كده على طول ان انا في اول كيس قلنا عليها اللي هي الكيس اوف جودويل، يبقى الديفرنس ما بينهم هنا should be recorded as a goodwill while preparing the journal entry. الديفرنس هنا ب 970,000. how to prepare the journal entry. اول حاجه زي ما قلنا ان بالنسبه للاكوايرنج كومباني الكرنت اسيتس بتاعتها بتزيد او الاسيتس قصدي كلها بتزيد، وكذلك اللايبيلتيز. فاي asset should be recorded في الديبت سايد، واي liability should be recorded في الكريدت سايد. يبقى انا عندي هنا اول asset مديني الكرنت اسيتس كلها على بعض الفير فاليو بتاعتها ب 440,000. بعد كده البلانت اند equipment الفير فاليو بتاعتها 1,270,000. ولازم ما ننساش ان احنا نسجل الجود ويل جاست كرييتد اللي احنا قلنا عليها، اللي كانت الديفرنس ما بين الفير فاليو اوف نت اسيتس والانفستمنت كوست كانت ب 970,000 should be recorded برضو لانها اسيت، يبقى تسجل مع بقيه الاسيت في الديبت سايد. بعد كده ابتدي ان انا اسجل اللايبيليتيز في الكريدت سايد ب 230,000 بالفير فاليو بتاعتها. هنا بقى مفيش كاش زي الاكسرسايز اللي فات. الاكسرسايز اللي فات كان الكاش بيقل فبسجله في الكريدت سايد. هنا ما حصلش بينج لكاش ولكن حصل ايشونس لستوك. طيب اي ايشونس لستوك انا لازم بسجل الكومن ستوك بسجله بالبار فاليو. يبقى في اي جورنال انتري الايتم بتاع الكومن ستوك لازم اسجله بالبار فاليو. يبقى هنا بحسب الفاليو بتاعته ازاي؟ هجيب النمبر اوف شيرز multiplied by البار فاليو في each share. يبقى هنا عشان بدل انا عملت هنا issuance للستوك، يبقى هنا الكومن ستوك should be recorded في الكريدت سايد ولكن بالبار فاليو. يبقى ال number of shares اللي هي 70,000 multiplied by البار فاليو في each share 20 per share هيديني كده الكومن ستوك الاماونت بتاعته 1,400,000. طيب الزياده بقى عن البار فاليو، احنا قلنا في المساله مديني ان الفير فاليو بتاع كل سهم 35 ولكن البار فاليو بتاع كل سهم 20 دولار. فبالتالي الديفرنس ما بينهم هنا اللي هو 15 دوت should بقى be recorded in another item بسميه other contributed capital. يبقى هنا عشان الجورنال انتري هنا should be balanced، فالديفرنس هنا الزيادة عن البار فاليو، الزيادة عن البار فاليو او الفرق ما بين الفير فاليو بتاع كل سهم والبار فاليو بتاعه should be recorded في ايتم تاني اسمه other contributed capital برضو في الكريدت سايد. هحسبه ازاي؟ هجيب النمبر اوف شيرز اللي هي 70,000 multiplied by 35 minus 20. ايه 35 minus 20؟ هي الفير فاليو في each share minus البار فاليو في each share هيديني 15. يبقى هاخد ال 15 دي multiplied by ال 70,000 عشان اطلع ال amount of other contributed capital هتطلع ب 1,050,000. طيب ما ننساش ان انا اسجل برضو الاكوزيشن كوستس. هنا كان قايل لي ان كانون will incur 45,000 of direct acquisition cost، واحنا عارفين ان الدايركت cost should be expensed، فبالتالي هيتسجل هنا acquisition expense في الديبت سايد 45,000 وعلى الناحية التانية الكاش في الكريدت سايد ب 45,000 برضو. بعد كده بيقول لي ان كان في كمان 15,000 in stock issue costs. احنا قلنا بقى ان الكوست دي مش بعتبرها expense ولكن بعتبرها reduction من ال other contributed capital. طيب ال other contributed capital النورمال بالانس بتاعه لما بيزيد بيبقى في الكريدت. انا هنا بعتبر ان ال issuance stock costs دي reduction لل other contributed capital، يعني عايزه اقلل ال other contributed capital ب 15,000. مادام عايزه اقلله يبقى احطه بعكس النورمال بالانس بتاعه، يبقى هحطه في الديبت سايد 15,000. يبقى ال other contributed capital should be debited by 15,000 والكاش should be credited 15,000 also. آخر exercise عندي شركتين Hope and Robin. Hope's assets and liabilities are fairly valued except for plant assets that are undervalued by 200,000. On Jan 2016, Robin Corporation issued
80,000 shares of its 10 par value common stock for all hopes net assets. اللي حصل هنا ان شركة روبن هتعمل acquisition هتعمل asset acquisition لشركة هوب عن طريق ان هي تissue shares. هتعمل issuance ل 80,000 shares، كل شير البار فاليو بتاعته 10. طيب بعد كده بيقول لي ان الماركت كوتيشنز يعني الماركت فاليوز او الفير فاليوز اوف ذا تو ستوكس on this date are بالنسبه لشركه روبن هي $28 وشركه هوب هي $19. طبعا اللي انا بستخدمه هنا بستخدم الفير فاليو اوف روبن كومباني. الفير فاليو للسهم بالنسبه لروبن كومباني اللي هي $28 اللي هي الشركه الاكوايرنج كومباني. هستخدم الفير فاليو بتاع السهم بتاعها اللي هو 28. طيب بيقول لي بعد كده روبن pay the following fees و required calculate روبن's investment cost of Hope Corporation. طيب الانفستمنت كوست لو نفتكر احنا قلنا ان هو الفير فاليو الفير ماركت فاليو اوف شيرز issued by the acquiring company هنا اللي هي روبن. طيب هرجع اشوف شركة روبن عملت issuance لكام شير. عملت issuance ل 80,000 shares والفير فاليو بتاع كل شير فيهم ب 28. يبقى هعمل ال 80,000 multiplied by 28 هيديني كده الانفستمنت كوست ب 2,240,000. طيب تاني required calculate any goodwill from the business combination. قلنا عشان اعرف هل انا في كيس الجودويل ولا الباركن بيرشيز لازم ان انا هقارن ما بين two values. طيب اول value هنا انا لسه حاسباها اللي هي الانفستمنت كوست كانت ب 2,240,000. تاني value اللي هي الفير value of hopes net assets. طيب بالنسبة لهنا كان في جملة مهمة بيقولي هنا ان hopes assets and liabilities are fairly valued. يعني الفير فاليو هي البوك فاليو فيما عدا بالنسبة للبلانت assets كانت under valued ب 200,000. يبقى لازم احط في دماغي ان البلانت assets دي under valued ب 200,000. يبقى لازم ان انا ازود القيمة بتاعتها ب 200,000 عشان تبقى fairly valued. يعني البلانت assets هنا كانت فوق ب 1,800,000 لازم ازود عليها كمان 200,000 لان هي under valued. فيعتبر كده الفير فاليو بتاع البلانت assets ب 2 مليون. تمام. يبقى عشان اطلع الفير فاليو اوف هوبس نت اسيتس هجيب اول حاجه الكرنت اسيت بالفير فاليو بتاعتها اللي هي 920,000 بلس البلانت اسيتس برضو بالفير فاليو بتاعتها. فعملت ال 1,800,000 بلس ال 200,000. وبعد كده طبعا بعمل subtracting للفير فاليو اوف liabilities اللي هي هنا 1,200,000 عشان اوصل في الاخر للفير فاليو في نت اسيتس كانت 1,720,000. طيب يبقى ده كده الفير فاليو اوف نت اسيتس. بقارنها بالانفستمنت كوست عشان اشوف انا في انهي كيس. هلاقي هنا ان الانفستمنت كوست اكبر من الفير فاليو اوف نت اسيتس. يبقى انا لازم اكون عارفه هنا ان الديفرنس should be recorded as a goodwill. يبقى هنا الجودويل هو الديفرنس ما بين الرقمين هيبقى ب 520,000. يبقى ده كده الجودويل from investment. This is the end of final revision part 1. Thank you.